तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। वाह। मातृरचनावली दशम खंड आज अच्छी 3 नंबर विचार और सूत्रावली संबंध रे जोटा ज्ञान 3 आज अच्छी ज्ञान 3 प्रभु लिखुचंती जेतेबेले मु कथा कहूची सेतेबेले बुद्धिर जुक्ति कहूची एकथा मु निश्चय कही मात्र परमेश्वर से कथाटी को मो मुहरु छड़ाई नेउचंती एवं ओठ गुड़िक सेतेबेले एपरि अन्य कथाटी कहउचंती जहा सुनी बुद्धिर हृत्कंप जात होउची। एथिरे श्रीअरविंद आम बुद्धि एवं परमेश्वर दी जनकर जो कथा माने बुद्धि कौन करे एवं परमेश्वर द्वारा परिचालित हेले आमे जेतेबेले कार्य करू बा भाबू बा चिंता करू सेतेबेले बुद्धिर हृत्कंप केमती जात होय से कथा कहू। बुद्धि जुक्ति करी कहे मु एक कथा निश्चय कहबी तामाने से ता धारा रे जेतेबेले कहूची एटा ही ठीक बा ए कथाटी मु कहबी जेतेबेले जने परमेश्वर को पाखर समर्पित हो जाई थाए सेतेबेले से कौन करे केमती बुद्धि को सक्सीड करिकरी केमती ताको परिचालित करंती से कथाटी एठी वर्णना करचंती प्रभु ए कथा कहउछन। जेतेबेले देखिबे कौन हुए मां वर्णना करचन से विषय नेकरी जे मनुष्य तार बुद्धि बल रे जहा को सब जुक्ति संगत बोली विचार करूची जोटा को वर्तमान देखो गोटे बढ़िया सुंदर भाव में मां वर्णना करचंती वर्तमान आमे जहा को जुक्ति संगत बोली विचार करूचु अतीत रे ताहा को विरोधाभासपूर्ण एवं जुक्तिहीन बोली विचार करा जाउथिला। ये घटना घटे सब बेले वर्तमान आमको जोटा अति ठीक बोली लगुची भविष्यत देखिए ना एटा मु काहे करथिले एटा एमती न करिए सेमती करथिले आउटिए भलो हितांता सेही भली भाबरे अतीत रे कोन हुए वर्तमान जहा को आमे ठीक बोली कहू अतीत रे ताकू लोक भूल कहउथिले आमे भी भूल कहू कना जेतेबेले गोटे जेमती आमे कथा होथिले टेक्नोलोजी आसीबा परे वर्तमान लोके मोबाइल रो व्यवहार को प्रथमे जेमती वर्तमान पर्यंत मध्य जो तार नकारात्मक दिग को देखिकी गाली दउचंती वर्तमान गाली दउचंती किंतु जेतेबेले आउ किछि दिन एटा अतीत हे जिवो सेतेबेले कहबे अरे ना ना मोबाइल बाहर थिला भलो हेतिला तेणु भविष्यत कथा को अतीत रे आमे वर्तमान जो बंचुचु आम अतीत रे ताकू सब बेले जुक्तिहीन विरोधाभासपूर्ण बोली कह तेणु कहते यही सब जो अप्रत्याशित
ବିରୋଧାଭାସମୟ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ସମର୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକୃତ ହବ ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ତା ନିଜ ପାଳି ଆସିବା ବେଳକୁ ଆହୁରି ନୂତନ ନାନା ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମ୍ମୁଖରେ କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଆହୁରି ଏଇଟା ଲାଇନ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଦଉଛି କଣ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକୁ କହିବେ ଏଇଟା ଠିକ ଥିଲା ବୋଲି, କି ତାକୁ ଯାହା ଯାହା କହିବେ, ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ନୂଆ ସତ୍ୟ ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, ତାକୁ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ସେତେବେଳେ ତାର ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହବ। ଏଇ କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ ଯେ ବାପା ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ରାଜଗାଦି ଛାଡି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ରାଜା ହେବେ, ସବୁ କିଛିକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାଦ ଛାଡା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ଵାରା ବି କବଳିତ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଅଁଳ ରାଜକୁମାର ଜଣେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା କେଡେ ବଡ ବିରାଟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ କରି କଣ କଲେ, ତାର ପରିଣାମ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ ଯେ ଅତୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଅତୀତରେ ତାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ, ତାକୁ କହିବେ ଏଇଟା ଯୁକ୍ତିହୀନ, ବିରୋଧାଭାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଚାଲିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତି କହୁଛି ଏକଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଥା ମୁହଁରୁ ଛଡେଇ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଏଇଠି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି, नो डाउट साधारण जीवनर निम्न गतिवृत्ति अपेक्षा निश्चय उन्नतता, एटा बहुत माने माने ग्रहण करने बाध्य, कहना अवबौद्धिक आवेग परिवर्तन मान लिखुंट तुमको मान लिख देखिए पढ़ंतु जे तुमको नाना उत्तेजना एवं प्रबलावेग द्वारा ताड़ित करी तुम पार्टीरू किछि बाहर करी आणुथिबा नाना अवबौद्धिक आवेग परिवर्ते एठारे संपूर्ण विपरीत कथाटी घटुछि। कौन माने आमको आमर जो बाह्य मन प्राण, निम्न मन प्राण आमको परिचालित करी गुड़ाए एणु तेणु कहवा अपेक्षा बुद्धि द्वारा आम परिचालित हवा उत्तम। तापर कहते आहरी ताठार उत्तम होची कौन, ऊर्ध्वरु एक प्रेरणा आसुची, तुमर बुद्धिगत विवेक ठारू बृहत्तर एक आलोक आसुची, एक ज्ञान आसुची, तुम जिह्वा को अधिकार करि नउची, सबुठारु अधिक आलोकपात संभव हेउथिबा, सबुठारु अधिक आलोकपात हेउथिबा, कारण हमकु जोटा वर्तमान सुधा अति माने कोन सुंदर भाव से हमकु पथचालन करुथिला हमर जो बुद्धि जो विवेक, ताठारु कहउजंती कोडाला जे सबुठारु अधिक आलोकपात संभव होइथिबा तुमर विचार बुद्धि जहाकू जहा किछि कहबाकू कदापि समर्थ होई नथांता, तुम मुखरु सेई कथा गुडी को बाहर करी आणुछि। तेणु एटी स्पष्ट भावे एई जो विचार रे सूत्रावली रे जो प्रभु लिखुचंती जे आमदी तीनटा कथा कहउछ। गोटे कथा कहले कौन, साधारण चेतना रे बसवास करी बा बाह्य मन प्राण द्वारा, निम्न मन प्राण द्वारा परिचालित ही उत्तेजना रे प्रबल आवेग द्वारा ताड़ित ही पार्टीरू जहा किछि बाहर करी आनिबा अपेक्षा ताकू कहउछ ये होची अवबौद्धिक आवेग, माने बहुत बुद्धिर पछ, बुद्धि द्वारा परिचालित हवा उत्तम। ताठार आउरी उत्तम होची कौन, परमेश्वर पाखरु उच्चतर चेतनारू जो प्रेरणा आसुची, जो ज्ञान आसुची, जो बृहत्तर आलोक आसुची,
ତାହା ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରିକି ତମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତତର। ସେଇ କଥାଟି କହିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହୁଏ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ଆପଣାର ବୁଦ୍ଧିଗତ ବିବେକକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାମରେ ଲଗାଉଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇଟା ବା ସେଇଟା କହିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାଅ। ଆମେ ବିଚାର କଲୁ, ଚିନ୍ତା କଲୁ, ନା ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ସେଇଟା କହିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ, ଅମୁକ କଥାଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଅ। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର, କଣ ହୁଏ ନା ସେତେବେଳେ ତୁମର ନିମ୍ନତର ଆବେଗ ଗୁଡାକ ସକଳ ବିବେକର ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିବା ତୁମର ଭାବ ସମ୍ବେଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ହିଁ ତୁମର ଜିହ୍ବାକୁ ଆସି ଅଧିକାର କରି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତୁମ ପାଟିରୁ ସେଇ କଥା କୁହାଇ ନିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଦକ କରିକିରି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରିକିରି କେତିକି କହିବି କେତିକି କହିବି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ନିମ୍ନତର ଆବେଗ ଗୁଡାକ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ଆସନ୍ତି, ବିବେକ ବହିର୍ଭୂତ ଭାବାବେଗ ଆସେ, ଭାବ ସମ୍ବେଗ ଆସେ। ସିଏ କଣ କରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ପାଟିରୁ କେତେ କେତେ କଥା ବାହାର କରିନିଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ତୁମକୁ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜର କଥା ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜଣେ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଆସି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ସେଠି ତାର ହୃତ୍କମ୍ପ ଜାତ ହବ। ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆମେ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ ଦିଟା ଷ୍ଟେଜ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପୂର୍ବ କଥା, ଯେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ନିମ୍ନ ଆବେଗ ଆସି ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ, ନିର୍ଭର କରୁଥିବେ, ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ସତତ ଚଳମାନ ହୋଇ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଓ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ କଥାଟି ଆମକୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣଟିରେ ଆମ ଲାଗି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏଠି କେତେ ଗୁଡେ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣଟିରେ, ତାମାନେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣଟିରେ ଆମ ଲାଗି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପୁରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହଉଛି ଆପେକ୍ଷିକ। କାହିଁକି ଆପେକ୍ଷିକ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ, ଆହୁରି କେତେ କଣ ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷଣଟିରେ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆମକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସେହି ବିପ୍ଳବକୁ ହିଁ ସଂଘଟିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ବିପ୍ଳବ ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଲେଖା, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେହି ବିପ୍ଳବକୁ ଏକ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ନହେଲେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ କଥା ହୁଏ କଣ, ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ବାଧା ଦଉ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଡେରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବି, ମୁଁ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷ ନେବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବାଛିବାକୁ ହବ ସତ୍ୟ ଅଥବା ରସାତଳ।
ତମେ କହିବନି ଯେ ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବି, ମୁଁ ନା ନା ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଏପଟ କହିବିନି କି ସେପଟ କହିବିନି, ସେମିତି ହବାକୁ ପଡିବନି। ତୁମକୁ ସତ୍ୟକୁ ହିଁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଧରୁନାହଁ, ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହଉନାହ, ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ ଦଉନାହ, ତେବେ ତୁମେ ରସାତଳଗାମୀକୁ ଯିବ। ତମେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିଛ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ ବୋଲି। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଆମ ନୀରବ ରହିବ, ସେଠି କାହିଁକି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ କାହିଁକି, ନା ନା ଏଥିରେ ପଶିବିନି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଅତି ମାନସ ରୂପାନ୍ତର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷ ନବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ଏଠି କୁହାଯାଉନି ଯେ ପାଟିରେ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ, ହାତରେ ବାଡେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉନି। ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ସମର୍ଥନ ରହିବ ନାହିଁ। ବା ମୁହଁରେ ନୁହଁ, ବାକ୍ୟରେ ନୁହଁ, ମନରେ ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ଟିକକ ବି ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ବି ମାନେ ଭିତରେ। ନା ମ ସିଏ କଣ ଏମିତି, ସିଏ କଣ ଏମିତି କରିବାଟା, ତାକୁ କଣ ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ ହେଲା? ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଟା ଏମିତି ସେମିତି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କହିବେ, ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଗଲେଣି, ସେଠି କଥା ଉଠେ କଣ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରୁ କଣ ନ କରିଥିଲା, ଭଗବାନ ପାଇଁ ସେ କଣ ନ କରିଛି, ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ଆସିଛି, ତାକୁ କଣ ଏମିତି କହିବାଟା ଠିକ ହେଲା? ବା ଏମିତି ତାକୁ ମାଙ୍କ କାମରୁ ଏମିତି ଅଲଗା ରଖିବାଟା ଠିକ ହେଲା? ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ନହେଲେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାହାକୁ କହିଲେ? ଅତିମାନ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସତ୍ୟର ଆପଣ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ଦେଲେନି। ଏଠି ସମ୍ଭବ ୱାର୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, ତାମାନେ ତମେ ତାକୁ କାମ କରାଇ ଦଉନ। ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ପରେ ଭିଡିଓରେ କାଟିଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମର ଡାଇନିଂ ରେ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବଡ ମେସିନ ଲାଗିଛି, ଦିଟା ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଡିଜେଲର ସେ ଯୋଉ ମେସିନ ଲାଗିଲା, ଡିଜେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ରୋଷେଇ କରିବା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସରେ ଏବଂ କାଠରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା, ତାର 1/4 ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ 3/4 ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବ। କାଠ ତ ଧୂଆଁ ହବ, ଯେତିକି ବି କାଠ କିଣିକି ଯୋଉ ଆଣୁଛୁ, ଆମେ ପୁରା ସବୁ ହିସାବ କରିଛୁ। ଆମେ ଏଠି କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ କେତେ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ କେତେ ଚାଉଳ ହବ, ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଡାଇନିଂ ରେ ଲାଗି ଥିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇ ଯୋଉଠି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ସେଠି ନିଜେ ରହିଲୁ, ପୁରା ଦିନଟା ଯାକ କେତିକି ଚାଉଳ ପାଣି ପଡିଲା, କେତିକି ଚାଉଳ ପଡିଲା, କେତେ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଏବଂ ଆମର ଆମର ଏଠି ଗ୍ୟାସ ରେ କେତେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଚୁଲା ଯୋଉଟା ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ମାତ୍ର ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ଡିଜେଲ ପଡିବ। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବୁନ୍ଦାଏ, ମାନେ ଲିଟରାଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ କଥାକୁ ନୁହଁ, ପୁରା ଏମିତି ବୁନ୍ଦାଏ ଡିଜେଲ ପଡିବ, ସିଏ ଗ୍ୟାସ ଜଳୁଛି ପୁରା, ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଜଳାନ୍ତି, ସେଇ ରେଟରେ ଫ୍ଲେମ ଜଳୁଥିଲା, ଜଳିବ ସିଏ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ହିସାବ କଲୁ, ପୁରା ଟିମ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ପୁରା ଲାଗିପାତି ତାକୁ ଆଣିଲେ। 26,000 ଟଙ୍କା ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଦାମ ଥିଲା। 26,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେ ସିଷ୍ଟମ କରାହେଲା। ତାକୁ ଆମର ତଥାକଥିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୀଳାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଲେ ହୁଅନ୍ତୁ, କି XYZ ଆମର ଡଲିଅପା ହଉ କି ରବ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ଦିନେ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେନି, ଜାଣି ଶୁଣି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପୁରା ଲାଗିପାତି ଚେଷ୍ଟା କରି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କରି କାମ କରୁଥିଲେ, ତମେ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରେଇଦେଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜିଦ୍। ସେମାନେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିବେ, ମାନେ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ତ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଫେଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟକୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସରିଲା ସେ ପାର୍ଟଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି।
ସବୁବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସେ, ନୂତନ କଥାଟିଏ ନୂତନ ଘଟଣାଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ସମୂହର ବା ସମାଜର କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା, ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବିରୋଧ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟାକୁ କରେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ସମ୍ଭବ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଭାବି ଏହି ସତ୍ୟଟି ଯେ ତଥାପି ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ରୂପାୟଣକୁ ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରମ ଓ ନିର୍ବିଶେଷ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ଏକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସେହି ପରମ ଅପ୍ରକଟଙ୍କର ଓ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅବଶ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ବାରମ୍ବାର ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ବୁଝିବା, ସହଜ କଥାଟା, କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ। ଆପେକ୍ଷିକ କଥାଟାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକଥା ଆଦୌ ଭୁଲି ନ ଯିବାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି। ତମେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ଏ ଆପେକ୍ଷିକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ପୁରାତଃ ସତ୍ୟ ବୋଲି, ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ସେଇଠିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି କଥାରେ ଉଦାହରଣ ଆଗକୁ ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସାଇଡରେ କଣ ହେଲା, ଟ୍ରେନଟା ଗଲା। ଟ୍ରେନଟା ଆମକୁ କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଲା, ତା ମାନେ ସେ ଆମଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବେଗରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତିକି ବେଗରେ ଗଲା, ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ କଣ, ମାତ୍ର 10-20 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ। ଧରାଯାଉ ଟ୍ରେନଟି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲା, ତାହେଲେ ମତେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଟ୍ରେନଟି 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଛି। ଟ୍ରେନରେ ଯିଏ ବସି ତାକୁ କଣ ଦେଖାଯିବ, ଆମ କାରଟି ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଦେଖାଗଲା, ଯେହେତୁ ସିଏ 100 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛି, ଆମେ 60 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଉଛୁ, ତାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ଗାଡିଟା ପଛକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ 100 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯିବା, ସିଏ ବି 100 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଠି ଯିଏ ବସି ପରସ୍ପର କଥା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରାମସେ କଥା ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ସ୍ଥିର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ଯାକ ଆପେକ୍ଷିକ ନୁହଁ, କେହି ସ୍ଥିର କି କେହି ସ୍ଥିର ନୁହଁ। ସିଏ ବି ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ବି ଗତି କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି 60ରେ ଗଲି, ସିଏ 100ରେ ଗଲା ବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲା। ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ସିଏ ଯାଉଛି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ, ମତେ ଦେଖାଯିବ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଘଟଣାଟା ଆପେକ୍ଷିକ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାସ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, କେତେ ଅଭାବ ବୋଧ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଆପେକ୍ଷିକତା, ମଣିଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲାଣି, ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ତାହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୁହଁ ବୋଲି ମନେ ରଖିବା। ତେଣୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁଣି ତାପରେ ଆହୁରି ହବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ଜମାରୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବି ଆପେକ୍ଷିକ। ମା, thank you all, Arabar.